منگول میں ایسے بھی لوگ موجود تھے جو اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کیا کرتے، جو کسی دیوی دیوتا کو بھی نہیں مانتے تھے، بلکہ جب بھی وہ قسم کھاتے تو کہتے جاویدانی آسمان کی قسم۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیشہ رہنے والے آسمان ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ آسمان ہی ہمیشہ رہے گا، یہ آسمان ہی ہمارا خدا ہے، یہ آسمان ہی نے ہم سب کو بنایا ہے۔ اور جب قسم کھاتے تو یہی کھاتے کہ ہمیشہ رہنے والے آسمان کی قسم ہے۔ انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ بورچیگن، اس کا سردار یسوع تھا۔ اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھ میں خون کا لوتھڑا تھا۔ قبیلے کے بڑوں نے کہا کہ یہ عظیم فاتح بنے گا، یہ دنیا کو جتنے والا بنے گا۔ آخر کار تاریخ نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ وہ ایک عظیم فاتح بنا۔ اس کا نام تیموجن رکھا، وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ اب آپ چاہیں تو چنگیز خان کو ایک عظیم سپہ سالار مانیں یا آپ اس کو ایک قاتل مانیں، پر یہ بات ماننا پڑے گا کہ وہ ایک تاریخ کا ایک عظیم سپہ سالار تھا، کیونکہ اس وقت خلافت عباسیہ کے پاس ایک نہیں دو نہیں بلکہ 20 لاکھ فوج کم سے کم موجود تھی، اور ادھر چین اس وقت سپر پاور تھا، ادھر خلافت عباسیہ ادھر چین موجود تھے جو اس وقت کے دو سپر پاور موجود تھے۔ پر اس کے باوجود چنگیز خان نے ان دونوں کو ایسی شکست دی، کئی سال تک یہ دونوں کھڑے نہ ہو سکے۔ تو آخر کار چنگیز خان کو ایک عظیم سپہ سالار ماننا پڑے گا، اگرچہ اس نے کئی لاکھ لوگوں کو بلکہ دنیا کی 10% آبادی کو قتل بھی کر دیا تھا۔ منگول کی روایت تھی کہ بچوں کو ہی نیزہ بازی، تیر اندازی، تلوار زنی کرنا بچوں کو ہی سکھا دیا جاتا تھا۔ آخر کار تیموجن نے بھی بچپن ہی سے تربیت پانا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تیموجن نے ان تمام پر مہارت تامہ حاصل کر لی۔ جب تیموجن طاق ہو گیا، 9 سال کی عمر میں یسوع نے بورتے نام کی لڑکی سے تیموجن کی منگنی کرا دی، اور یسوع جب تیموجن کو اس کے سسرال میں چھوڑ کر جب اپنے قبیلے کی طرف واپس جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو بھوک لگی۔ دیکھا کہ منگول کے دوسرے قبیلے میں دعوت چل رہی ہوتی ہے تو وہ چلا گیا کہ مجھے کوئی پہچانے گا نہیں، پر یہ اس کی سوچ بالکل غلط تھی۔ چند آنکھ نے اس کو پہچان لیا، پر ان لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک دوسرا راستہ طریقہ اپنایا۔ یسوع کی گھر پہنچا اور تیسرے ہی دن اس کی طبیعت گڑبڑانی اور وہ مر گیا۔ جب یسوع مر گیا، وہ تو بورجیگن قبیلے کا سردار تھا۔ اب سرداری کا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ قبیلہ تو چھوٹا تھا پر اپنی رسموں کا غلام تھا۔ وہ سردار اسی کو مانتے تھے جو سرداری دوسرے قبیلوں سے منوا بھی سکے، کیونکہ یسوع کا کوئی بھی بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ سرداری لے سکتا۔ اس وجہ سے سرداری یسوع کے گھر والوں سے چلی گئی۔ چنگیز خان باپ کے مرنے کے بعد بہت ہی اکھڑا سا رہنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سوتیلا بھائی بیکٹر چنگیز خان کا ایک پرندہ اٹھا لیتا ہے، اور جب دوسری بار اس نے مچھلی کو اٹھایا تو چنگیز خان نے ایک تیر مار کر اس کو مار ڈالا۔ یہ بات پورے قبیلے میں مشہور ہو گئی کہ یسوع کا بیٹا اب بہت خطرناک ہونے لگا ہے، کبھی بھی اپنی سرداری کا اعلان کر سکتا ہے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے چند لوگوں نے چنگیز خان پر رات کے وقت ایسا حملہ کیا کہ چنگیز خان کو جنگل کی طرف بھاگنا پڑا۔ چنگیز خان جنگل میں 1-2 دن نہیں بلکہ کئی دن تک وہاں پر موجود تھا۔ جب باہر نکلا تو سوچا تھا کہ وہ میرے دشمن بھاگ گئے ہوں گے، پر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ لوگ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تیموجن چنگیز خان کو گرفتار کر وہ لوگ اپنے قبیلوں میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ چنگیز خان کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا بلکہ گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا۔ تیموجن چنگیز خان بہت ہی عقل مند تھا، بھاگنے کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ذرا سا موقع ملا وہاں سے نکل پڑا، اپنے قبیلے والوں سے وہ جا ملا۔ اب اس کی عمر ہو چکی تھی 16 سال۔ 16 سال کی عمر میں اس نے بورتے نام کی لڑکی سے شادی کی۔ جب یہ بات مرکت قبیلوں والوں کو معلوم چلی تو ان لوگوں نے صبح ہونے سے پہلے بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔
इस हमले में चंगेज खान तो भाग गया, पर उसकी बीवी बूरते गिरफ्तार हो गई। चंगेज खान के बाप का दोस्त एक था, तुगरल खान। उसके पास चंगेज खान गया, पूरा वाकया बताया। उसने 20,000 का लश्कर दिया। और चंगेज खान का एक दोस्त था येमूका, उसने भी 20,000 का लश्कर दिया। और कुछ लोग चंगेज खान के पास मौजूद थे। इस बड़े लश्कर को देखकर चंगेज खान ने कहा कि आज जीत हमारी होगी। चंगेज खान उनको तलाश करता करता एक जगह पा लेता है। ऐसा तापा तोड़ हमला किया कि मरकज कबीले वालों की वो सामत आई जो भाग सकता था भाग गया, और जो पकड़ा गया, जो वहाँ रुक गया, वो कत्ल हो गया। येमूका सिर्फ चंगेज खान का दोस्त ही नहीं, बल्कि वो एक खूनी भाई था। मंगोल की रिवायत थी, अगर किसी को भाई बनाना हो तो तुम उसका खून पी लो और तुम अपना खून उसको पिला दो, तुम दोनों आपस में भाई भाई हो जाओगे। तो येमूका भी चंगेज खान का खून पी चुका था, और चंगेज खान ने येमूका का खून पिया था, इसलिए येमूका और चंगेज खान दोनों भाई भाई थे। इसके बाद येमूका, जिसने चंगेज खान को 20,000 का लश्कर दिया था, आखिर वो कैसे चंगेज खान का दुश्मन बन जाता है। दोनों कबीलों को इकट्ठा कर रहे थे, मगर हुआ यूं कि इधर चंगेज खान उधर येमूका। ऐसा लग रहा था कि मंगोल में एक ही वक्त में 2 सूरज निकल रहा है। और मंगोल की ये रिवायत थी, ये कहावत थी, जिस तरह 2 सूरज एक साथ नहीं रह सकते, इसी तरह 2 बड़े सरदार, 2 बड़े सिपह सलार, 2 बड़े हुक्मरान एक साथ नहीं रह सकते। येमूका चंगेज खान से उखड़ा उखड़ा रहने लगा। चंगेज खान सिपह सलार हो या छोटा सा कोई भी मनसब क्यों ना हो, उसका खानदान आला है या अदना है, चंगेज खान उसी को देता था जो उसका अहल हो, जो उस लायक हो। उसके खानदान के लोग इज्जत करते हैं या नहीं करते, चंगेज खान ये सब ना देखता, बल्कि उसकी सलाहियत देखता और उसकी सलाहियत के बलबूते पर उसको मनसब अता कर देता। पर येमूका ये सब ना देखता, बल्कि खानदान और आला देखता। दोनों के कबीलों में एक एक महफिल सजी, जिसमें येमूका को गौर खान का लक़ब दिया जाता है, और इधर तैमूजन को चंगेज खान का लक़ब दिया जाता है। इसकी वजह यह होती है कि एक शख्स आता है और कहता है कि तैमूजन, मैंने ख्वाब देखा है कि ज़मीन और आसमान में अगर किसी की हुकूमत है तो वो तैमूजन की है। इस वजह से तैमूजन ने चंगेज खान का लक़ब इख्तियार कर लिया। उस दिन से तैमूजन को चंगेज खान कहा जाने लगा। अब आग लगने में सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी। हुआ यूं कि येमूका गौर खान का चचा एक दिन एक घोड़ा चोरी कर जा रहा था। तैमूजन चंगेज खान की नज़र पड़ी, एक तीर मारी, येमूका का चचा वो मर जाता है। जब ये बात मालूम चली गौर खान को, येमूका को, तो वो आग बबूला हो गया। उसने कहा कि मेरे चचा को क्यों मारा चंगेज खान ने। एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर चंगेज खान पर हमला कर देता है। चंगेज खान की फौज संभल ना सकी और चंगेज खान तो खुद जंगल की तरफ भाग पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उस वक्त चंगेज खान ने कहा कि अब ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी हार है, इसके बाद कोई हार न होगी। ना हारने की कसम चंगेज खान ने खाई। उसके बाद वो पलटा और गोंग खान के पास गया और पूरा वाक़या बताया। एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर अब वो तातार से निपटने जा रहा था। इधर अपने दोस्त गौर खान को छोड़ दिया, तातार पर वो टूट पड़ा। तातार वालों की ऐसी सामत आई कि तातार में 3 इंच से जो भी बड़ा था आदमी, बच्चों को छोड़कर, औरतों को छोड़कर सबको कत्ल करवा दिया कि आइंदा ये लोग हमारे खिलाफ ही ना आए। फिर इसके बाद चंगेज खान ने अपने घोड़े का मुंह येमूका, अपने दोस्त खूनी भाई गौर खान की तरफ मोड़ा, और गौर खान की तरफ मोड़ना था। गौर खान पर ऐसी सामत आई कि चंगेज खान ऐसा हमला करता है कि पूरा कबीला कत्ल कर डालता है। जो बच सका भाग गया, जो बचा वो कत्ल हो गया। येमूका इसके बाद पहाड़ और जंगल में ज़िंदगी गुजारने लगा। अब मंगोल में एक ही बहुत बड़ी ताकत थी, वो था तुगरल खान, जो खुद चंगेज खान का दोस्त था, पर अब वो दुश्मन बन चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी
चंगेज़ खान ने अपने बेटे के लिए तुगरल खान की पोती को मांगा, पर उसने इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद ये दुश्मनी बढ़ती गई। तुगरल खान का बेटा कहता है कि आप आखिर चंगेज़ खान को अपने सर पर क्यों बैठाते हो। इसके बाद ये सरगर्मी बढ़ती गई। चंगेज़ खान क्योंकि ना हारने की कसम खा ही चुका था, एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर तुगरल खान पर हमला कर देता है। और ये हमला कोई मामूली हमला नहीं होता, बल्कि इसमें तुगरल खान मारा जाता है। उसके कबीले के बड़े बड़े सरदार मारे गए। तुगरल खान किरात कबीले का सरदार था। किरात कबीले के पास ही एक और नैमान कबीला मौजूद था। चंगेज़ खान ने उस पर भी ऐसा हमला किया कि उस पूरी बस्ती को उजाड़ डाला। नैमान कबीले के सरदार को भी कत्ल कर डाला। इधर तुगरल खान भी कत्ल हो गया, नैमान कबीले का सरदार भी कत्ल हो गया, उधर तातार कत्ल हो गए। सिर्फ अब एक बचा था, वो था गौर खान येमू का, और वो भी जंगल की तरफ भागा भागा फिर रहा था। चंगेज़ खान ने कहा, जो भी येमू का गौर खान को पकड़ कर लेकर आएगा उसको मैं इनाम दूंगा। आखिरकार गौर खान के जो दोस्त थे वो बेवफा हो जाते हैं। एक दिन गौर खान खाना खा रहा होता है, उसको पकड़कर इनाम के लालच में वो लोग लेकर आए चंगेज़ खान के पास। कहा कि आपका दुश्मन है। गौर खान चंगेज़ खान का खूनी भाई था, पर हुआ यूं कि चंगेज़ खान ने कहा कि अब हमारी पहले की बातें भुलाकर अब हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। पर येमू का गौर खान ने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे लिए दुश्मन बनकर जिंदा रहूंगा। इस वजह से चंगेज़ खान ने उसको कत्ल करवा दिया। गौर खान ने कहा कि मुझे कत्ल करने से पहले ये बात जान लो कि मेरा कत्ल करना, मेरा खून ना बहाना। इस गौर खान के जो दोस्त थे जिसने धोखा दिया था, वो इनाम के लालच में बैठे हुए थे। और चंगेज़ खान ने कहा कि जब तुम गौर खान के दोस्त ना रह सके तो तुम मेरे कैसे दोस्त रह सकोगे। इस वजह से गौर खान ने कहा कि तुम्हारा इनाम यह है कि मैं तुम्हारी मौत ले रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी ले रहा हूँ। उन तीनों को फांसी की सज़ा सुना देता है। इसके बाद पूरे मंगोल में सिर्फ एक ही खान खाकान मौजूद था, वो चंगेज़ खान था। पूरे मंगोल पर जब इसने हुकूमत जमा ली, इसके बाद इसने अपने घोड़े का रुख चीन की तरफ किया।